کہ ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، مری میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ ہری پور، ایبٹ آباد، نوشہرہ، چارسدہ، گجرانوالہ، چنیوٹ، سوات میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ میاں والی، منڈی، بہاؤالدین، دیربالا، وزیر آباد، چکوال، ڈسکہ، کوٹ مومن اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ مرکز افغانستان تھا۔ شہریوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ 6 شدت کے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، مری میں بھی شدید زلزلے کے جھٹکے۔ ہری پور، ایبٹ آباد، نوشہرہ، چارسدہ، گجرانوالہ، چنیوٹ، سوات میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ میاں والی، منڈی، بہاؤالدین، دیربالا، وزیر آباد، چکوال، ڈسکہ، کوٹ مومن اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ مرکز افغانستان تھا۔ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے۔ 6 شدت کے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، مری میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ہری پور، ایبٹ آباد، نوشہرہ، چارسدہ، گجرانوالہ، چنیوٹ، سوات میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا، جبکہ میاں والی، منڈی، بہاؤالدین، دیربالا، وزیر آباد، چکوال، ڈسکہ، کوٹ مومن میں اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی اور مرکز افغانستان تھا۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمت 269 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 40 پیسے کمی کی گئی ہے۔ 159 روپے 76 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 1 روپے 40 پیسے کمی کے بعد 176 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے کمی، نئی قیمت 269 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 264 روپے 61 پیسے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 40 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ملتان میں دریائے چناب کے مقام پر 2,15,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جس سے سیلابی کٹاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نقل مکانی کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جان شیر خان سے۔ جان شیر خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، دریا چناب میں پانی کا جو بہاؤ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، 2,10,000 کیوسیک کے قریب پانی دریا چناب سے گزر رہا ہے، جس کے باعث سیلابی کٹاؤ جو ہے وہ بھی کافی تیز ہو گیا ہے۔ 138 مواضعات ہیں جن کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ پانی۔ درجنوں مواضعات جو ہیں کئی فٹ تک وہاں پر پانی گھس چکا ہے۔ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ جو ہے انہوں نے ریلیف کیمپس بھی لگائے ہیں، لیکن وہ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ ناکافی ہیں، کیونکہ 3 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس سیلابی ریلے سے متاثر ہوں گے۔ پورے علاقے میں الیکٹرسٹی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اس کا پورا علاقہ جو ہے اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ رابطہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ کافی حالت جو ہے یہاں پر خراب ہے۔ ضلع انتظامیہ کے وسائل جو ہیں ہمیں اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جتنے وسائل ہیں ان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان علاقوں سے فلڈ جو متاثرہ علاقے ہیں یا جو متاثر ہو سکتے ہیں وہاں سے زیادہ لوگوں کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شدید بارش کے دوران قصور میں مختلف ریلیف کیمپوں کے دورے میں اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ لی ہے۔ سیلابی ریلوں سے نومولود بچے کو بحفاظت نکالنے پر ڈی ایس پی نعمان کو انعام دیا۔ انہوں نے ریسکیو ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قصور آمد، ریلیف کیمپوں کا دورہ، میڈیکل، کھانے، راشن اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ لی۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کا حال احوال پوچھا اور متاثرین کو امداد کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شدید بارش کے دوران قصور کے سرحدی علاقے تلوار پوسٹ بھی پہنچیں۔ شیخ پورہ میں قائم ریلیف کیمپ میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب زدہ علاقے گٹی کلنجر سے کشتی پر تلوار پوسٹ آنے والے متاثرہ خاندانوں کا خیر مقدم کیا۔
रेस्क्यू बोट से आने वाली तमाम खवातीन की खैरियत दरियाफ्त की और तमाम मुतासरीन को दिलासा दिया। उन्होंने मासूम बच्चे को गोद में उठाया और माँ के सुपुर्द किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मौजूदगी में मवेशियों से भरे 2 बेड़े भी पहुंचे। मुतासरा नवाही गाँव से 55 मवेशियों और किसान के खानदान को बेड़े पर मुंतकिल किया गया। बेड़े पर सैलाब ज़दा मुतासरा खानदान को ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर साजो सामान के साथ मुंतकिल किया गया। सैलाबी रेले से नौमौलूद बच्चे को बाहिफाजत निकालने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DSP नौमान को इनाम दिया। उन्होंने रेस्क्यू टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। वजीर आला पंजाब ने सैलाब से बचाव के लिए आबी ज़खायर बनाने का जायजा लेने का हुक्म भी दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कसूर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप पहुंची। सैलाब मुतासरा खवातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। कैंप में मुतल्लिका अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने PDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। कहती हैं पंजाब हुकूमत ने बर वक्त इंतजामात करके इंसानी जानें बचाई। तमाम इदारे बेहतरीन अंदाज में इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। वजीर आला पंजाब एक बुजुर्ग खातून के पास गईं, उनसे पूछा क्या फरोख्त कर रही हैं। खातून ने बताया कि वो अमरूद बेच रही हैं। इस पर मरियम नवाज ने उनसे अमरूद भी खरीदे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा अजला में चारे की फ्राहमी। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट सैलाबज़दा इलाकों में एडवाइजरी सर्विस भी मुहैया कर रहा है। साहिवाल, शेखपुरा, गुजरात जंग, बहावलनगर, फैसलाबाद, गुजरामाला में चारा फराहम किया गया। पाकपतन में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंपों में वंडा तकसीम किया गया। हाफिजाबाद, ओकाड़ा, ननकाना साहिब, बहावलपुर, विहाड़ी में भी चारा फराहम किया गया। महकमा ज़राअत का अमला रिलीफ कैंपों में मवेशियों के लिए चारा और तूड़ी फराहम कर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों से तकरीबन 5.5 लाख मवेशी मुंतकिल किए गए। मरियम नवाज ने तलवार पोस्ट में खुद बेड़े पर मवेशियों की सैलाबज़दा इलाकों से आमद का मुशाहिदा किया। लुधियाना वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक ये कहते हैं कि बारिशों और सैलाब से नुकसानात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाबी सूरत हाल से आवाम को आगाह किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत कर रही है और हमने 6 माह पहले ही मानसून की शिद्दत बारे सूबों को आगाह कर दिया था। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ये कहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इंडिस पर, तोनसा, जेलम और दीगर पॉइंट्स पर दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि त्रिमो में 7 से 8 लाख क्यूसिक का रेला आएगा। गुड्डू बिराज पर 13 लाख क्यूसिक का रेला इकट्ठा होगा। 6 लाख अफराद को पानी की गुजरगाहों से निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अवाम के लिए ये पैगाम है जो वज़ीर आज़म की हिदायत पे हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि रोज़ हम वज़ीर आज़म को वो ट्रैवल के बावजूद भी उनकी नज़र जो है पाकिस्तान के सैलाब पे है और वो उनकी हिदायत भी हमें रोज़ वो मौसूल हो रही हैं और हम रिपोर्ट भी जॉइंटली उनको रोज़ कर रहे हैं। इसी तरह फील्ड मार्शल जो हैं वो ज़ाती तौर पे इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं और जो रिपोर्ट हम फराहम करते हैं वज़ीर आज़म को, वही रिपोर्ट जो है वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप को और फील्ड मार्शल साहब को भी पहुंच रही है। साथ के साथ तमाम वफाकी हुकूमत भी है और सूबाई हुकूमत भी है जो सारे मिल के ये काम कर रहे हैं। 6 महीने पहले से हमने सूबों को बताना शुरू कर दिया कि इस मरतबा मानसून की सिचुएशन क्या होगी। हम आज जब हम आखिरी मानसून स्पेल की बात करते हैं यानी पहले 10 दिन सितंबर के, तो इसमें एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मुतवक्को है जिसने आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी। कालाबाग, चश्मा और फिर तौसा पे रेगुलेट किए जा रहे हैं ताकि इससे जो बहाव नीचे पंजरत में आके ऐड होगा वो तो उसको स्पीड अप होने से रोका जाए, रेगुलेट किया जाए। कि त्रीमू में ये तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसिक का रेला आएगा। ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुड्डू मेराज की तरफ शायद ये 8 से 10 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवक्को करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। तकरीबन 6 लाख लोगों को इस वक्त वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है, वाटर वेज से निकाला गया है और इन लोगों को इस वक्त महफूज कैंपों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू किया जा रहा है।